ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷದ 2025-26ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ N1 protons and N2 electrons, then the net charge of the body is. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಬಿ. Answer is B. The electric potential at a point due to a point charge varies with distance from it as. The answer is 1 by distance. A. Kirchhoff's junction rule is based on the conservation of. Answer D. Charge. The path traced by a charged particle moving perpendicular to a uniform magnetic field is. Circle. Based on the magnetic properties, materials are listed in column 1 and values of magnetic susceptibilities are listed in column 2. Identify the correct match. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ವೇರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. 5. ವೇರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ small and negative, paramagnetic small and positive, ferromagnetic large and positive. A straight conductor of length L is moving with a velocity v in the direction of uniform magnetic field B. The magnitude of induced EMF across the ends of the conductor is. Answer is C. Next, when alternating voltage is applied to a resistor, which of the following statement is wrong? Nodi. The average power dissipated by the resistor over a complete cycle is 0. Which of the following electromagnetic waves are used to kill germs in water purifiers? Answer is C. Ultraviolet rays. The angle of minimum deviation of a prism depends on the refractive index of the material of the prism, refractive index of surrounding medium, refractive angle of the prism. Your option correct to 9. D. All A 1, 1, 2, 3. Image of a real object formed by a simple microscope when the object is placed at a distance less than the one focal length is. Virtual, erect and magnified. Consider the following two statements regarding diffraction of light. We do not easily encounter diffraction effects of light in everyday observation. The wavelength of light is much smaller than the dimension of most of the object. Choose the correct option from the following. Note 11th. Both the statements are correct and statement second is the correct explanation for statement 1. The process of emission of electrons from a metal surface by applying high electric field is called. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್. Let K be kinetic energy, U be potential energy and E be the total energy of electron revolving around the nucleus in hydrogen atom. Then which of the following is correct? ನೋಡಿ, 13th answer. Answer is B. Among the following, which set of nuclei are isotones? Answer is C. In carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction bands separated by energy band gap respectively. Not equal to. Which of the following comparison of energy band gaps is correct? 15th. Answer is C. In fill in the blanks by choosing appropriate answer given in the bracket for all of the following questions. Nodi, a current carrying 16. A current carrying solenoid is equivalent to a Bohr magnet. 16th solenoid. 17th. The device which converts mechanical energy into electrical energy is AC generator. The device that varies alternating voltage is called transformer. 18th. The phenomena of light which confirms the transfer nature of light waves is polarization. During photoelectric emission, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the dash of incident light. 20th. Intensity. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ದ 5 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ 5 ಉತ್ತರಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು 22, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O ಮತ್ತು HCl. ಇನ್ನು 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, 23rd ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಂತೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು 24th, ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟಾರ್ಕ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು 25th ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್: ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಲೆಂತ್, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ನು 26th ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂಪೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಲಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಂಪೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಲಾ ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಪೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಲಾ. ಇನ್ನು 27th ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. 27th ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ 180 degree ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇನ್ನು 28th, ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟ್ರೈನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಟ್ರೈನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು 28th ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಕೂಲಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಕೂಲಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಕು. 29th, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 5 ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನೋಡಿ. 25th ಕ್ವಶನ್, 29th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಕೂಲಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. 30th ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. 30th ನೋಡಿ, 30th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 31st ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾರೆಂಟ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. 31, ಲಾರೆಂಟ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. F = ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ V ಅಂದರೆ ಏನು, E ಅಂದರೆ ಏನು, B ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 32, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥವೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಗಾಸ್ ಲಾ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ರೀತಿ ಬರಲಿ, ನೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ 33, ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. 33 ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಇನ್ನು 34th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಗಿವ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ 34th ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡು ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡು, ಮಿರರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. 35th ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 36th ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎಮ್. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. 36 ನೋಡಿ, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಮಾಸ್, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್. ಇನ್ನು 37th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ cell. Also write the expression electric field at a point on the surface of the same charged spherical shell. ನೋಡಿ 37th ಆನ್ಸರ್. ಈಗ 38 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ EMF ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 cells ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ EMFs ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. 38 ನೋಡಿ, P and Q. In the figure 1, P and Q are the 2 cells connected in series. E1 and E2 are the EMFs of P and Q respectively. R1 and R2 are the internal resistance of P and Q respectively. I is the current sent by the 2 cells. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು 38 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು 39 ನೋಡೋಣ. Derive the expression for force per unit length on 2 infinitely long straight parallel conductors carrying currents and hence define ampere. 39th question. ನೋಡಿ 39th question ಇದು. ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, X and Y, 2 infinitely long straight parallel conductors, I1 and I2 current in X and Y respectively. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 39th ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನು 40th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. 2 coherent waves of same amplitude and constant phase difference undergo interference, obtain an expression for resultant displacement. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 3 marks. ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 waves of polarities ಬರೆದ್ರೆ 2 marks. 40th ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, phase difference, path difference, wavelength, coherent source, P point of superposition. Next, application of polarities used in sunglasses, window and vehicles, 3D movie cameras, headlights of vehicles. Application of polarities. Next question ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, next question, a copper wire. Next question, what is meant by rectification? Explain the working of a PN junction diode as a full wave rectifier with the help of relevant circuit diagram and input output waveforms ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 41st ನೋಡಿ. The process of conversion of AC into DC. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The circuit connections are made for full wave rectifier as shown in the circuit diagram. The circuit containing AC source.
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ನೋಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್. Since the diode acts as a full wave rectifier ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು 41st ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ 42nd ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 2 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 42nd ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು 42nd ಆನ್ಸರ್. ಗಿವನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. 43rd ಕ್ವಶನ್. A copper wire of length 50 cm and diameter 1 mm carries a current of 3 ampere. The number of density of free electrons in copper is 8.5 into 10 raised to 28 m raised to minus 3. Calculate the current density, the drift velocity, the time taken. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 43 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. A resistor, an inductor and a capacitor are connected in series with a 110 Hz AC source in the circuit. The voltage leads the current by 35 degree. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if the resistance could then calculate the self inductance of the inductor. 44th question. 44th answer. V equal to 110, F equal to 100. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ 45th. Find the effective focal length and effective power of combination of a convex lens of focal length 25 cm in contact with a concave lens of focal length 20 cm. Is the system a converging or diverging lens? Ignore the thickness of the lenses. 45th question ಇದು. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು 45th ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಯಿತು. ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.